16쪽 여기 한번 보도록 합시다. 1번. 저번에 2번을 우리가 저번에 2번을 시간을 많이 들여가지고 한번 했었죠. 1번을 쭉 한번 들어보도록 할게요. Our relationships with friends are very different from those with parents and siblings. Unlike family relationships, particularly adult-child relationships, peer relationships are based on a degree of equality between the participants. This allows more negotiation of the terms of the relationship. Also, unlike family relations, which one cannot pick and choose, peer relationships can be relatively easily established and just as easily destroyed. Our parents and siblings are generally stuck with us, whether they or we like it or not. But there is always a danger that friends, if we say or do something that hurts or annoys them, will declare, "I'm not your friend anymore." Children therefore need to make much more of an effort to strengthen and maintain relationships with their peers than with their siblings and parents, or any other adult for that matter. 자, 봅시다. 계속 연결이 되고 있나 지금? Our relationship with friends, 친구들과의 인간관계는 매우 다르다. 이런 표현이죠. 이게 주어, 그 다음에 이게 동사 부분을 이렇게 합시다. those는 뭐뭐하는 사람들이란 뜻이에요. 뭐뭐하는, 그냥 이걸 those 같은 경우에는 그냥 사람들로 해석하면 좀 많이 해석이 되는 경우가 있죠. 뭐뭐하는 것들, 사람들인데 보통 사람들로 많이 봤더라고요. with parent, 부모나 sibling이라고 하는 건 형제, 자매를 나타내죠. 부모나 형제, 자매가 있는 사람들하고는 좀 다르다 이런 말이죠. 여기서는 those가 나타내는 게 이게군요. 사람들이 아니고 relationship이다. 그죠? 여기서는 이 relationship. 자, 친구들과의 인간관계는 부모나 형제, 자매의 인간관계와는 다르다 할 때 앞에가 our relationship 복수기 때문에 that가 아니고 those를 썼죠. 이런 부분들은 나중에 많이 나오는 부분들이에요. 단수로 받을 때는 that로 받지만 복수로 받을 때는 those, relationship에가 s가 붙어 있으므로 those로 받죠. 자, unlike family relationship, 가족 관계하고는 좀 다르게, 친구 관계는 가족 관계는 다르게, unlike, 뭔가는 다르게, particularly, 특히, adult child relation, 어른과, 그 다음에 아이의 인간관계는, 이런 말이죠. 특히, 그런 거죠. 자, 가족관계, 그 중에서도 특히 어른들, 성인과 아이들과의 인간관계, 그거하고는 굉장히 다르게, peer relationship, 친구 관계는, 동료 관계는 are based on degree of equality. 평등의 정도에, 평등한 정도. 어느 정도의 평등 이렇게 하면 되겠죠. degree of equality. 어느 정도의 평등의 바탕을 두고 있다란 말이죠. between the participant. 그 친구, peer pressure, peer relationship. 친구 관계에 있는 그 참여자. 친구들끼리, 친구들 사이에서는 평등의 바탕을 두고 있다란 말이죠. 어른과 아이가 있는 가족 관계하고는 다르단 말이에요. this, 이것이, 이때 이것이라고 하는 것은 앞문장 전체를 나타내죠. 친구 관계에는 평등을 바탕으로 하고 있다라고 하는 것, 이것이 allow, 가능하게 한다, 허락하다란 말이에요. negotiation of terms of relationship. 그 인간관계의, 이때 terms라고 하는 건 조건 정도로 해석하면 되겠죠. 인간관계의 조건. term이라고 하는 그 단어가 기간이란 뜻도 있고, 용어란 뜻도 있고, 조건이라고 하는 뜻도 있는데요. 내가 새로운 거 하나 발견했어. 뭐냐면, 이렇게, 이런 더가 나오고 있어. 이게 잘 안 돼. 이렇게 하면, term 하면은, 여기 보시면 용어란 뜻도 있고요. 동사로 쓰일 때와 용어, 말, 기간이란 뜻도 있고요. 조건이란 뜻도 있어요. 여기 같은 경우에는 지금 조건으로 쓰였죠. 그래서 인간관계의 어떤 조건을 다는 데 있어서 협상을 가능하게 하죠. 그죠? 어른하고 아이 인간관계는 협상이 안 돼요. 그죠? 근데 평등하니까 이런저런 어떤 인간관계에 대한 조건에 대해서 협상이 더 많아지죠. 또한 unlike family relationship, 가족관계하고는 좀 다르게, 가족관계는 어떤 거냐면 one cannot pick and choose. 사람이
선택하거나 뭐 고를 수가 없다는 말이죠. 그런 없는 이런 가족 관계와는 다르게 peer relationship은 can be easily established. 주어 be, PP. 쉽게 상대적으로 쉽게 만들어질 수도 있고 just as 그만큼 easily destroyed. 자, 파괴될 수도 있다. 가족 관계는 절대 선택이 안 되는 하고 하지만 친구 관계 같은 경우에는 뭐 선택할 수도 있고 쉽게 상대적으로 쉽게 성립되거나 또는 destroyed. 파괴되어질 수도 있는 것이다. Our parents and siblings are generally stuck with us. stuck이라고 하는 건 갇혀있다란 말이죠. 그래서 우리의 부모, 형제, 자매는 일반적으로 우리에 딱 갇혀있다, 묶여있다란 말이에요. Whether we like it, 우리가 그걸 좋아하건 안 좋아하건 가족관계 우리가 내 마음에 들건 안 들건 우리는 가족으로 뭉쳐있고 묶여있죠. But 그런데 there's always the danger. 하지만 항상 위험성이 있어요. Friend, 친구들. 어떤 친구냐면 if we say or do something that hurts or annoys them. 만약 them 그들을 친구들이죠. 친구들을 상처를 주거나 annoy 화나게 하는 그런 어떤 것을 말하거나 행동으로 한다면 그 친구들이 will declare 이렇게 선언을 할 위험이죠. 뭐 I'm not your friend anymore. 야, 나 더 이상 친구하지 말자. 라고 말을 할 수 있는 그런 위험성이 항상 있다란 말이죠. 그래서 자, 따라서 그러므로 이거 같은 경우도 하나 이러이러한 위험성이 있으므로 children need to make much more of an effort. 자, 그래서 아이들은 훨씬 더 많은 이 much가 비교급이죠. 훨씬이라는 뜻이에요. 훨씬 더 많은 노력을 기하게 된다는 말이죠. 뭐 하기 위해서? To strengthen and maintain relationship with their peers. 친구들과의 인간관계를 강화시키거나 유지하기 위한 노력을 이렇게 되겠죠. 그러한 노력을 훨씬 더 많이 하게 된다는 말이죠. 무엇보다 than with their sibling and parents. 비교를 하고 있죠. 자, 가족 또는 형제 자매에게 드리는 그 강화하거나 유지하려는 노력보다도 훨씬 더 많은 노력을 친구관계하고 and any other adult for that matter. 아니면은 뭐 다른 친구, 가족 관계에서 뭐 형제 자매뿐만 아니라 뭐 다른 어른들 그 문제에 대해서 친구들한테 훨씬 더 많은 노력을 드리고 있다. 그래서 답은 몇 번이죠 이게? 3번. Distinctive characteristic of children's peer relationship. 자, 아이들의 인간관계에 있어서 구별되는, distinctive는 구별되는 이라는 뜻이죠. characteristic, 특징이란 말이죠. peer. 이렇게 해서 한번 정리를 하도록 하고요. 오른쪽으로 넘어와서 보도록 하겠습니다. 페이지 17쪽. 여러분들이 4번은 구문 정리했을 것이고 3번 한번 다시 한번 또 들어보도록 할까요? 불편하네 이게. Exercise 3. Competition seems to interfere with achievement, primarily because it is stressful. The anxiety that arises from the possibility of losing interferes with performance. Even if this anxiety can be suppressed, it is difficult to do two things at the same time, trying to do well and trying to beat others. Competition can easily distract attention from the task at hand. Consider a teacher asking her pupils a question. A little boy waves his arm wildly to attract her attention, crying, "Please, please, pick me." Finally recognized, he has forgotten the answer. So he scratches his head asking, "What was the question again?" The problem is that he has focused on beating his classmates, not on the subject matter. 같이 한번 보도록 할게요. 이거 켜놓으면 이게 마이크가 들어가네. 또 껐다 켰다 해야 되니까 불편하다 이거. 녹화하려니까. 자, competition seem to interfere. interfere는 방해하다라는 뜻이죠. 경쟁이, 이제 타픽 워드가 경쟁이죠. 이 경쟁이라고 하는 게 마치 방해하는 것처럼 보입니다. 이런 말이죠. achievement는 뭔가를 성취하다 할 때 그 성취 또는 업적이라는 뜻이죠.
이 경쟁이라고 하는 게 뭔가를 성취하는데 방해가 되는 것처럼 보인다란 말이죠. 왜냐하면 it's stressful. 이 경쟁이라 하는 건 굉장히 스트레스를 주는 일이기 때문에 뭔가를 업적을 이루거나 성취를 한다는 데 있어서 오히려 방해가 되는 것처럼 보입니다. 란 말이죠. The anxiety that arises from the possibility of losing. anxiety. 발음이 좀 특이한데요. 걱정, 근심, 불안이라는 뜻이죠. arise는 뭐뭐가 생겨나다 라는 뜻이에요. 그래서 무언가를 잃어버릴 가능성, 잃어버릴지도 모른다는 가능성에서 생겨나는 불안. 그러니까 이 루스라는 거 잃어버린다거나 패배라고 합시다. 게임에서 지다 할 때 패배하다는 거. 패배할 수도 있다는 가능성, 패배의 가능성에서 생겨나는 불안. 친구랑 경쟁을 해. 그럼 내가 질 수도 있다는 불안감. 그런 불안감이 interfere, 역시 방해를 하죠. The 퍼포먼스도 방해를 한단 말이죠. 그럼 마음에 불안이 없어야지 공연을 잘해. 어떤 일을 잘할 텐데 걱정, 불안이 있으면 퍼포먼스가 망칠 수도 있단 말이죠. 퍼포먼스는 우리말로 그냥 퍼포먼스라고 할게요. Even if this anxiety can be suppressed, even if 뭐뭐라고 할지라도 this anxiety, 이러한 걱정이나 근심, 불안이 suppress는 억압하다 이런 말이죠. 그래서 뭐 걱정을 억누를 수는 있죠. 이 걱정이 억눌러질 수는, 억압되어질 수는, 또는 압박되어질 수는 있다 할지라도, 일단은 억누러질 수도 있다 할지라도 it is difficult to do two things at the same time. 동시에 두 가지를 잘하는 것. it 가주어, to 진주어죠. 동시에 두 가지를 다 잘하는 건 굉장히 어려워요. 그 두 가지가 뭐냐면 땡땡 컬럼이죠. trying to do well, 잘하려고 노력하는 것, and trying to be others, 다른 사람을 이기려고 노력하는 것. 이기기도 하면서 잘하려고 하는 것. 이 두 가지를 동시에 잘하는 건 굉장히 어렵다라고 하는 것이죠. 그냥 잘하려고 어떤 다른 걱정, 근심, 불안 없이 최고의 뭔가를 퍼포먼스를 해보이겠다. 요 생각만 있으면 스트레스도 적고 하기 때문에 오히려 성공할 가능성이 높아. 아니면 그냥 뭐 잘하고 못하고 상관없이 남만 이기기만 하면 돼. 차라리 그거 하나만 잘해. 이기기만 해. 이렇게 하면 편해. 그런데 아주 잘하면서 상대까지 또 이겨라. 이 두 가지를 동시에 하는 것, 그건 쉽지가 않다. Competition can easily distract attention. distract는 분산시키다 라는 뜻이죠. 경쟁은 쉽게 집중력을 분산시켜요. attention from the task at hand. at hand는 지금 닥쳐있는, 근처에 있는, 지금 당장 닥쳐있는 일로부터 이런 집중력을 분산시켜버리죠. 뭐 일을 해야 돼. 근데 막 경쟁을 해야 된단 말이야. 그러면 내가 당장 이 일을 해야 되는데 이 일로부터 내 집중력이 분산돼 버리는 거죠. 여기에 집중을 못 한다는 말이야. 그게 can it distract attention이죠. 자, consider. 거기에 대한 예를 들어주는 거예요, 지금. 무슨 예냐면 당장 집중해야 될 일에서 그 집중력이 분산되어져 버리는 예를 들어주는 거예요. 자, 자, 선생님을 한번 생각해봐. 뭐 asking pupil은 학생이죠? question. 학생들에게 질문을 물어보고 있는 선생님이 한 명 있다고 생각해 보시오. A little boy waves his arms wildly. 막 어떤 소년이 저 wildly하게 attract her attention. 선생님의 관심을 끌다. attract는 끌다라는 뜻이죠. 매료시키다, 끌다. 선생님의 관심을 끌기 위해서 막 손을 wildly하게 흔들어요. Please, pick me. 저요. 이런 말이죠. Finally recognize, 분사구문이죠. 주어 동사가 나오는데 여기 앞에 가는 거예요. recognize는 알다, 인식하다인데 지가 아는 게 아니고 선생님에 의해서 알아봐진 거죠. 그러니까 recognized 이런 건 별표 쳐놔야 되겠죠. 선생님이 알아봐주고 이 학생은 알아봐짐을 당한 거죠. 분사구문이죠. 항상 말하지만 ing나 이 분사구문, pp 또는 형용사 이렇게 되는 경우가 많죠. 그 다음에 주어 동사가 이렇게 또 나와요. 그럼 여기는 주어 동사를 앞에 넣어가지고 주어가 하면 ing 당하면 pp인데 여기서는 수동이죠. 그 아이가 알아봐진 거죠. 선생님 손 들고 있으니까 선생님이 알아보고 얘는 알아봐짐을 당했을 때 이렇게 확인되었을 때 그가 forgotten the answer. 근데 답을 잃어먹은 거죠. 막 이기려고 남들보다 손을 더 빨리 들려고 막 하다 보니까 당장 답을 해야 되는데 집중해야 되는데 그 집중력은 분산돼 버린 거예요. 그래서 forgotten 해서 선생님 근데 질문이 뭐였어요? 나를 골라줬는데 he scratched his head. 머리를 극적이면서 물어보죠. What's the question again? 선생님 문제가 뭔지 한 번만 더 말해주세요. 이렇게 되는 거죠. 집중력이 분산되니까. The problem is that. 자, 바로 문제가 이 that ye라고 하는 사실이에요. 주어 동사 이게 보어죠. 완벽한 문제.
He's focused on beating his classmate. 그가 집중한 거죠. 뭐 자기 반 친구들 무찌르는데 이겨먹는데 너무너무 집중했다는 것. 뭐가 아니라 on the subject matter. 그 주제 문제. 선생님이 낸 그 중요한 주제 문제가 아니라 이기는데 focus on not A but B 뭐 이런 구문이죠. 병렬 구조에. 그 문제에 집중한 것이 아니라 자기 친구들을 이기는 경쟁이죠. 여기에 집중을 했다는 거. 그게 문제가 되는 것이다. 그래서 다음 주제가 가장 적절한 것은 답은 5번. The fundamental reason, 근본적인 이유, 뭐 힌더는 방해하다 라고 하는 뜻이죠. 경쟁이 퍼포먼스를 방해하는 근본적인 이유가 무엇이냐 라고 하는 게 이 글의 주제죠. 나머지도 한번 읽어봅시다. Myths and facts about multitasking. 멀티태스크는 한꺼번에 여러 가지 일을 하는 건데 이 멀티태스크에 대한 미신과 사실, 가짜와 진짜 뭐 이런 말이니까 이건 아닌 것 같고. The need for continuous improvement to survive. 생존을 위한 지속적인 발전 필요성. 이것도 아니죠. Positive roles of stress in efficient task performance. 효과적인 업무 처리에 있어서 스트레스의 긍정적인 효과. 이것도 아니고. Characteristic of successful people in heated competition. 아주 뜨거워진 경쟁 속에서 성공한 사람들의 특징. 이것도 아니죠. 그래서 답은 5번 이렇게 보면 되겠습니다. 그 다음 4번을 한번 또 볼까요? 다음 글 주제로 가장 적절한 것을 고르시오. 듣기는 한 번만 들어도 되겠죠? 그죠? 두 번에는 할 때와 할 때 두 번 했는데. Newspapers, especially large city editions, face a number of trying factors, such as declining readership, poor advertising revenue, and stiff competition with other forms of media, most notably multimedia. In reaction, many newspapers now offer online editions of their publications. The job outlook for newspaper reporters is mixed. The bottom line with newspapers rests on an advertising to editorial content ratio, which is dependent on the cost of the economy. Many businesses reduce their spending on advertising when the economy is poor. During severe recessions, reporters' jobs are among the first to go. Competition for jobs with large city papers will be fierce. Experienced graduates with completed internships will fare well. Writing opportunities for minorities will increase to better reflect the diverse communities served by newspapers. Because the population growth of the suburbs is expected to continue, the number of suburban dailies and weeklies will increase to meet the demand for local news, creating jobs for less experienced reporters or those who prefer working for a smaller paper. 도수는 또 나왔죠? 몸 많은 사람들. 자, 이거는 난이도가 좀 있고 꼼꼼히 한번 봐야 될 지문이라서 그래서 구문첨삭으로 저번에 숙제를 내줬었습니다. 이런 지문은 분석을 좀 꼼꼼하게 하나씩 좀 볼게요. 난이도도 있고 좀 단어 어휘들도 좀 어렵죠. 모르는 용어 같은 경우에 중간에 한 번씩 나와요. 우리가 전문적으로 알기 어려운 the advertising to editorial content 뭐 이런 거죠. 이게 뭐 찾아보면은 뭐랄까요? 광고 대 라티오라고 하는 건 이게 비율이거든요. 이 단어는 원래 중요한 단어니까 알아두세요. 이 광고 지면 비율 뭐 이런 단어예요. 광고 지면 비율. 그냥 이건 나왔으니까 알아두세요. 몰라도 되는데 이건 그냥 유추해가지고 맞춰야만 되는 비율. 그래서 신문 지면에 광고가 얼마나 많이 실려 있는가라고 하는 그 비율을 the advertising to editorial content ratio. 자, advertise는 광고고요. editorial은 논평이라는 뜻이에요. 신문 기사 논평. content는 내용이죠. 그래서 광고 대 신문 내용이 어떻게 되어 있는 비율인가 이거. 돈 잘 버는 신문, 잘 나가는 신문은 광고가 많아요. 라디오 같은 거 여러분 들을 때 라디오 진행자가 얘기하면서 무슨 광고를 하죠. 그게 많으면 많을수록 후원자가 많아서 잘 되는 라디오 프로그램이라는 걸 알 수 있죠. 광고, 신문도 마찬가지예요. 그래서 광고 지면 비율이라고 하는 단어가 나와서 한 거고요.
전문 용어들이 하나씩 나오니까 하면서 보도록 할게요. Newspapers, 신문들은 특히 Large City Edition, 자, 컴마 쭉 나가다가 이렇게 컴마가 나가면 빼고 해도 상관없지만 특히 대도시에 있는 판들이죠. 대도시판, 에디션, 대도시에 있는 그러한 신문들이 face, 직면하고 있다. 이게 주어, 이게 동사. 많은 trying factor, 이것들을 number of는 many하고 똑같죠. 많은, 자, trying factor 하면은 노력이 들어가는 요소, 힘든 요소 이렇게 되겠죠. 이런 것들 직면하고 있대요. 어떤 노력이 들어가는 요소들이냐면 declining readership, reader죠. reader, 독자. 그래서 줄어드는 구독수란 말이죠. readership이라고 하는 구독률이에요. 구독자 이렇게 합시다. 그냥 편하게. 줄어드는 구독자. 굉장히 어려운 요소죠. poor advertising revenue라는 단어도 이게 뭘까요? 비용이라는 뜻이에요. 이 단어도 나중에 알아두셔야 되는 단어 중에 하나죠. 자, 구독자만 줄어드는 게 아니고 또 뭐다? 안 좋은, 형편이 안 좋은, 형편없는 광고 비용. 광고를 해도 돈을 많이 안 줘. 회사들이. stiff competition. 그 다음에 stiff는 뭐랄까, 딱딱한 이란 뜻인데요. 여기서는 이제 경쟁이 심하다 할 때 그 심한이죠. 심한 경쟁. 누가? other forms of media. 다른 유형의 미디어. 특히 뭐, 멀티미디어 같은. 인터넷이라든지 이런 요즘엔 굉장히 미디어가 많아졌잖아요. 이러한 것들과의 아주 심한 스티프, 심한 경쟁과 같은 힘들어가는 요소들을 직면해 있다. 신문사들이 in reaction. 그래서 살아남으려고 그에 대한 반응으로 many newspaper now 이제 많은 신문사들이 online edition of their publication 그들 출판물을 온라인판으로도 제공을 하고 있다. 여러분들 뭐 요즘 모든 신문들이 다 인터넷에 온라인으로 하고 있죠. 심지어는 워싱턴 포스티지라고 하는 신문은요 3년 전부터인가 아예 종이신문을 안 만들고 인터넷판만 만들어요. 굉장히 유명한 신문사인데도 불구하고 더 job outlook은 전망이죠. 밖을 내다보니까 미래 전망이 어떤가? 뉴스페이퍼 리포터. 자, 지금까지는 신문사에 대한 전망이었다면 지금은 신문 기자들에 대한 직업적인 전망도 is mixed, 혼재되어 있다. 내가 학교 선생님이라면 아마 이런 거 이렇게 해놓고 이거 집어넣으라고 하는 문제 같은 건 되게 딱 좋죠. 이야기가 바뀌어지고 있잖아요. 신문사들 이렇게 어려워. 그래서 in reaction 거기에 대해서 살아남으려고 신문들이 지금은 이런 것도 해. 근데 그거 말고 이제 이 다음부터 뭘 얘기하냐면 신문 기자들에 대한 직업 전망도 혼재되어 있다. 믹스드라고 하는 건 좋은 것도 있고 안 좋은 것도 있다란 말이에요. 요 위에서는 신문사는 지금 차고 안 좋은 상태인데 근데 신문사 직원들 기자들에 대한 직업 전망을 보면 이것은 조금 혼재되어 있는 양상이다. 그리고 그 다음에 혼재되어 있는 양상이 나온단 말이에요. 자, 어떤 혼재되어 있냐면 bottom line 밑에 있는 사람들은 요렇고 그 다음에 또 다른 것은 요렇고 이렇게 되거죠. bottom line with newspaper 뉴스가 가지고 있는 bottom line 바닥층은 이 바닥층은 레스턴은 믿다, 의존하다, depend on하고 똑같아요. 의존하다라는 뜻이죠. depend on 어디에 의존하냐면 advertising to editorial content. 이때 이 bottom line은 적어 놓으세요. 우리말로 하면 바닥이 되는 라인이니까 핵심 내용이란 뜻이에요. 보면 신문사들이 가지고 있는 아주 최저선, 아주 중요한 핵심은 어디에 의존하는 거냐라면 광고대 지면 비율이라고 하는 것에 전적으로 의존을 하고 있는데 그게 뭔지 모르니까 컴마 위치. 그리고 그게 뭐냐면 is dependent on the health of economy. 이것은 경제의 건강에 의존하고 있다. 경제가 어려우면 얘도 안 좋아. 신문 때 광고 지면 비율이 안 좋고 경제가 좋아지면 여기도 좀 나아지고 그래서 이건 굉장히 경제의 건강성 경제의 활성화도와 굉장히 밀접한 관계를 맺고 있는 것이다. Many business reduce their spending. 그래서 많은 사업체들이 지금 그들의 소비를 줄이고 있다. 뭐에 대한 소비냐면 spend on ing, advertising, 광고에 대한 비용을
광고에 대한 비용을 지금 줄이고 있다. 왜? The economy is poor. 경제의 건강이 어때? poor 하니까. 경제가 안 좋으니까 그 사람들이 광고에 대한 비용을 당장 줄이게 되고 during severe recession. recession이라고 하는 건 침체, 경기 침체할 때 그 침체에 해당하는 거예요. 이 심각한 경기 침체 기간 동안 reporter's job, 아까 신문 기자, 이 기자들의 직업은 among the first to go. 자, 이 문장. 어디 사이에 있다. the first to go. 이게 우리말로 해석할 때 어떻게 이게 뭘까요? 경기 침체가 되면 직업들, 기자 직업이 좋겠어요, 나쁘겠어요? 당연히 안 좋겠죠. the first to go, 가야 하는 첫 번째 사이에 이런 직업이 있다는 말은 이때 to go라고 하는 것은 없어져 버리다라는 뜻이죠. 없어지는 첫 번째 직업 중에 기자들 직업이라고 하는 게 있는 것이다 라는 말이에요. 이 부분 의미. 이때 to go는 사라지다로 해석하세요. 사라지다. 가버리는 거니까 사라지다. 사라지는 직업 중에 제일 최전선에 바로 기자들 직업이 있는 것이다. 경기 침체되면 기자들부터 잘려나간다 라고 하는 표현이에요. Competition for job with large city paper. 그런데 큰 대도시 신문사의 그러한 직업에 대한 경쟁. 대도시에 있는 신문사, 거기 그런 직업을 구하는 그러한 경쟁은 will be fierce. 굉장히 치열해질 것이다. 먹고 살기 힘드니까. Experienced graduate, 아주 경험 있는 졸업생들, 대학 졸업생, with complete internship, 그리고 완벽한 인턴십도 가지고 있는 스펙이 좋다란 말이죠. 이러한 사람들은 will fare well. fare well은 잘 먹고 잘 살다라고 하는 표현이에요. fare well은 편안하게 살다. fare well 사진 찾아보면 편안해지다란 말이죠. 편안해지다. 편안해지다. 그래서 경험 많고 또 뭐 이렇게 인턴십도 있고 이런 사람들은 편안해질 것이고 Writing opportunity for minority 이란 소규모 이때는 아까는 대기업이었죠. for job with large city였는데 여기서는 이제 minority라고 하는 건 소규모 사업체를 나타내요. 소규모 어떤 신문사나 이런 사업체에서 글을 쓴다라고 하는 것은 will increase to better reflect the diverse community. served by newspaper. 이 신문에 의해서 서브 되어지는 이 다양한 지역 사회를 더 잘 반영하게 될 것이다. Because the population growth of suburb. suburb는 교외죠. 시내 중심지 말고 교외에 있는 인구가 늘어나서 늘어나는 것이 expect to continue. 계속 이어질 거로 교외 인구의 증가가 계속해서 이어질 것으로 예상되기 때문에 교외에 있는 중심지가 아니고 교외에 있는 데일리 날마다 일간신문, 위클리 주간신문 그러한 숫자는 will increase 계속해서 증가할 것이다. 뭐 하기 위해서? To meet demand for local news. 그 지역 뉴스에 대한 수요를 충족시키기 위해서 그 지역에 있는 교외 지역에 있는 주간신문, 일간신문들은 늘어날 것이고 그래서 create job. 그것들이 일자리를 만들어낼 것이다. For less experienced reporter or those who prefer working for smaller paper. 조그마한 신문사에서 더 작은 신문사에서 일하는 것을 좋아하는 사람들, those who 못 많은 사람들이라 했죠. 그런 사람들이나 그 다음에 조금 덜 경험이 있는 기자, 그러한 사람들이 일할 수 있는 직장을 만들어내게 될 것이다 란 말이죠. 그래서 아까 뭐 이런 것들이 신문 기자들 같은 경우에는 대도시에 경쟁이 치열해져서 경험 많은 졸업자라든지 인턴십까지 가지고 있는 사람들은 오히려 거기서 잘 살게 될 것이고 그리고 작은 데에서 일하기를 원하는 사람이나 그 다음에 조금 경험이 더 적은 사람들 그러한 사람들은 교외에 있는 일간이나 주간 신문사에서 일을 하게 될 것이다. 뭐 이런 내용이 나와 있죠. 이 부분이 조금 쉽지는 않은 것 같아요. 그죠? 그러면 한번 또 이거는 한번 들어봅시다. 이건 중요한 거니까. Newspapers, especially large city editions, face a number of trying factors.
such as declining readership, poor advertising revenues, and stiff competition with other forms of media, most notably multimedia. In reaction, many newspapers now offer online editions of their publications. The job outlook for newspaper reporters is mixed. The bottom line with newspapers rests on the advertising to editorial content ratio, which is dependent on the health of the economy. Many businesses reduce their spending on advertising when the economy is poor. During severe recession, reporters' jobs are among the first to go. Competition for jobs with large city papers will be fierce. Experienced graduates with completed internships will fare well. Writing opportunities for minorities will increase to better reflect the diverse communities served by newspapers. Because the population growth of the suburbs is expected to continue, the number of suburban dailies and weeklies will increase to meet the demand for local news, creating jobs for less experienced reporters or those who prefer working for a smaller paper. 그리고 이 같은 경우에 아까 했던 writing opportunity. 자, writing opportunity. 그 조그만 회사들을 위해서 글을 쓰는 기회, 이런 기회도 증가한다란 말이죠. 큰 데만 잘 되는 게 아니고 작은 곳 신문사에서 글을 쓰는 기회도 늘어나. 그래가지고 어떻게 되냐면 to better reflect, 자, diverse community, 다양한 사회 공동체, 이런 신문사들에 의해서 봉사를 받는 다양한 그 지역 공동체의 이익을 더 잘 반영해 줄 것이다, 이런 말이죠. 앞으로의 이제 미래에 대한 전망이죠, 이것은. 그래서 답은 같은 경우에 prospect가 이제 전망이란 뜻이죠. of job opportunity for newspaper reporter. 신문 기자에 대한 직업에 관련된 전망. 그래서 시내 중심지에 있는 큰 신문사들은 이렇게 될 것이고, 교외에 있는 또 신문사들, 작은 신문사들은 이렇게 될 것이다 라고 하는 그러한 내용을 이 지문에서는 지금 해주고 있는 것이죠. 오케이? 4번은 조금 신경 써봐야 되고, 그 뒤에 넘어가서 5번, 6번, 7번, 8번 이것들도 다 5번, 6번 해왔던 것들이죠. 5번. Exercise 5. Blue may be the most preferred color, but in many circumstances, for example in food coloring, people would be opposed to blue. And in other circumstances, for example, the preferred color of cars, blue would be less popular than other colors, such as red. One reason for this is that colors have meanings that influence preferences in particular contexts. Black is a popular color for certain items of clothing. The little black dress. But a black shirt may have unacceptable political connotations for people over a certain age. Perhaps people have a mental image of the ideal color for different kinds of foods, and advertisers can make use of these images by arranging lighting color photographs or in supermarket displays to enhance the desirability of the product. Items whose colors deviated from the ideal would be judged unappealing, even if the same color was liked in the abstract or in another context. 자, 같이 한번 조금 더 확대해서 보도록 할까 하시죠. 자, 색깔에 관련된, 나는 이걸 제목을 이렇게 적어놨네요. 같은 색이라도 상황에 따라 선호도가 달라진다. prefer가 무엇을 더 좋아하다, 선호하다, 뭐 이런 뜻이에요. 그죠? blue라고 하는 색깔은 아마 더 가장 선호되어지는 색깔이지만, 하지만 많은 상황 하에서, 예를 들면 in food coloring, 음식의 색깔 면에 있어서 푸른색 하면 people would be opposed, 반대할 것이다. 푸른색에는. 그렇죠? 음식 중에 파란색 음식 별로 뭐 이렇게 식감 보기에 느낌이 별로 좋지는 않죠. In other circumstances, 예를 들면 다른 상황에서는 they prefer color of car, 자동차의 색깔에서는 더 선호할 수도 있죠. 그죠? blue would be 자동차의 뭐 색깔, 선호되어지는 색깔에서 본다면 이 파란색은 덜 인기가 있다. 뭐보다는 다른 색깔, 예를 들면 빨간 색깔 같은, 그죠?
파란색보다는 빨간색 스포츠카가 훨씬 더 선호가 많이 되어지고 있기는 해요. 그런데 one reason for this, 이러한 것에 대한 이유, 똑같은 색깔인데 색깔만 놔두면 사람들이 좋아. 파란색 좋아하는 사람 많단 말이죠. 근데 어떻게 특정한 상황이라든지 circumstances 이거 되면은 이게 달라진다는 말이죠. 그 이유가 is that 이하라고 하는 사실이에요. 이에 대한 이유는 바로 that 이하라고 하는 사실이다. color가 have meaning, 의미를 가지고 있다. 색깔도 주어동사의 목적어죠. 의미가 있다. 어떤 의미냐면 influence, 영향을 주는 preference, 자, preference는 여기서는 선호도라고 해석합시다. in particular context, 특정한 context는 문맥 또는 맥락이란 뜻이에요. 맥락. context, 자주 나오는 중요한 단어예요. 어떤 맥락 속에서 특정한 선호도에 영향을 미치는 의미라고 하는 걸 가지고 있다는 말이죠. 컬러라고 하는 게 어떤 문맥 속에서는 어떠한 선호도에 영향을 탁 미치는 그런 의미가, 의도가 있다는 말이죠. 예를 들면 black이라고 하는 건 popular color for certain item, 옷과 같은 어떤 특정한 아이템에 있어서는 굉장히 인기 있는 색깔이죠. 검은색 많이 쓰죠. 근데 더 컴마로 단 거 보면 특정한 뭐 어떤 가리키는 대상이 있나 봐요. The little black dress라고 하는 이런 것들은 그러나 a black shirt may have unacceptable political connotation for people over a certain age. 어떤 특정한 나이 이상이 되는 사람들에게 있어서 black shirt라고 하는 것은 acceptable political connotation, 절대 받아들일 수 없는 정치적인 함축을 가지고 있다. 사실 또 little black dress라고 하는 거 사전 찾아보면 그거 뭐 나치 있죠. 나치, 독일에 있는 나치당 있죠. 나치당 당원들을 나타내는 그러한 정치적인 의미가 있는 단어래요. 나도 이거 읽으면 처음 알았는데 하여튼 그런 거 절대 받아들일 수 없는, 그죠? Perhaps 그래서 people have a mental image of ideal color for different kinds of food. 자, 여기까지 한번 해요. 아마 사람들은 어떤 이상적인 색깔에 대한 정신적 이미지가 있다는 말이죠. For different kinds of food. 딱 다양한 음식에 대해서 이 음식은 이런 이상적인 색깔이 있어 라고 머릿속에 머릿속에 이미지가 딱 있다는 말이죠. 새우 하면 딱 머릿속에 어떤 이미지예요? 삶았을 때 빨간 먹을 것이 있는 그런 이미지. 그래서 다양한 다른 음식에 different kinds of food에 대해서 아주 이상적인 색깔을 이미 멘탈 속의 이미지로 가지고 있다란 말이죠. 사람들은 다 그래요. 뭐 브로콜리는 아주 진한 녹색 자 이렇게 있고, 고등어 하면은 뭐 등지느러미가 푸르스름 해갖고 반짝반짝 빛날 정도로 되는 이미지, 그런 이상적인 이미지가 멘탈 이미지가 가지고 있죠. 그런데 그래서 광고업자들은 can make use of this image, 사람들 머릿속에 있는 이 이미지를 사용해 먹어요. 뭐함으로써 by arranging은 원래 정리하다, 놓아두다 이런 말인데 light, 조명을 놓아두죠. 어디에다가 in color photograph, 사진 속에서 조명을 사용하거나, 또는 슈퍼마켓 디스플레이, 슈퍼에 가면 이렇게 음식을 진을 해놓는 디스플레이 있죠. 거기에다가 어떤 특정한 조명들을 배열함으로써 이런 걸 이용해 먹어요. 왜 이 조명을 이용하냐면 enhance라고 하는 거, enhance는 풍요롭게 하다, 강화하다라는 뜻이에요. 강화시키다 또는 풍부하게 하다라는 뜻인데, 뭘 풍부하게 하냐면 desirability, 원래 desirable 하면 바람직한이라는 뜻이고 desirability 하면 바람직한 거, 즉 여기서는 매력 지수, 매력도라고 합시다. 그 제품의 바람직한 모습, 가장 바람직한 모습, 새우는 빨간 모습, 이란 매력도, desirability, 매력도를 갖다가 강화시키기 위해서 적재적소에 컬러 사진에 조명도 배치하고 디스플레이 하는데 조명을 놓아둬서 이러한 이미지를 최대한으로 끌어서 사용하려고 하는 것이죠. 아이템, 그래서 물건, 품목들, 어떤 색깔이 deviate from the ideal, 이러한 아주 이상적인 색깔, 이상적인 멘탈 이미지에서 deviate 하는 색깔이죠. deviate는 벗어나다라는 뜻이에요. 자, 물건, 그 물건의 색깔이 관계대명사 whose죠. whose color, 그 물품의, 아이템의 색깔이 우리의 이상과는 벗어나 있는 그러한 물건들은 would be judged, 판단돼요. unappealing, 이런 단어. appeal은 매력 있는, unappealing은 매력 없는 이란 뜻이에요. 이건 내가 생각하는 이상적인 색깔 아니네. 매력이 없어. 끌리지 않아. 이런 말이죠. 이분이 뭐라고 할지라도. The same color. 이 똑같은 색깔이 was liked in the abstract.
머릿속에서 추상이라고 하는 건데 머릿속이라고 합시다. 머릿속에만. 이 똑같은 색깔이 머릿속에서는 굉장히 선호되어지고 another context, 또 다른 맥락에서는 굉장히 선호되어져. 그렇죠. 푸르스름한 청록색이 머릿속에 청록색 색깔 좋지. 예뻐. 그리고 어떤 뭐 청동, 청아백자, 뭐 청동 자기 할 때 청록색 굉장히 좋은 색깔인데 그게 음식에 푸른 곰팡이처럼 붙어있다 라고 하면 청아백자에 있는 청자에 있는 그 청색은 굉장히 매력적이지만 그 똑같은 색이 그 머릿속에 있을 때나 다른 맥락, 청자에 있는 맥락 속에서는 좋아지게 하겠지만 하지만 그걸 벗어난 음식이라고 하는 거 거기서 벗어나 있는 우리가 생각하는 이상적이라고 하는 색깔과는 가령 들어서 아까 말했던 새우 색깔이 청록색이야. 새우에 대한 이상적인 색깔은 빨간색인데 청록색이야. 난 청록색을 좋아하긴 하지만 그 이상에서 벗어난 그러한 색깔은 매력이 없는 것으로 판단이 되어진다란 말이죠. 그래서 이 appealing 상황에 따라서 이런 빈칸 넣기라든지 뭐 이런 것들 그 다음에 이 deviate 같은 단어는 좀 어려운 거긴 하지만 벗어나는 거 머릿속이나 뭐 이런 것들은 이 노란색 부분들은 학교 선생님 같은 경우에는 빈칸 넣기 문제로 활용하기에 딱 좋은 그러한 부분들이고 전체적으로도 글이 짜임새 있게 잘 만들어져 있어요. 그러니까 한번 눈여겨서 봐주시면 좋은 지문이다 라고 하는 거. 그 다음에 6번으로 그래서 답은 여기 답은 몇 번이죠? 1번이 되겠죠? Influence of context 맥락의 영향력이죠. 뭐에 대한 영향이냐면 on이나 upon. 원래 influence on 하면 어디에 영향을 미치다. 즉 이런 거 있죠, 여러분. have an influence on 하면 어디에 할 때 그 에가 on이에요. 영향을 미치다란 말인데 색깔 선호도에 영향을 미치는 문맥의 영향력이란 뜻이죠. 맥락. 카타피고드에서 맥락이죠. 맥락이 색깔 선호도에 중요한 영향을 미친다. 이 맥락이 중요하다. 초등학교 때 우리 담임쌤이 그랬어요. 김치에 붙어있는 고춧가루, 빨간 고춧가루 예쁘지만 그게 네 이빨 사이에 있으면 지저분한 거하고 똑같다. 근데 이런 맥락인 거죠. 그 다음에 다음 글의 주제로 가장 적절한 거. 여기는 이것도 좀 어려웠어요. 여러분들이 해봤을 텐데요. 쌍방향 읽고 쓰기. 원래는 읽고 쓰는 거는 내가 읽고 내가 쓰고 이렇게 했는데 요즘에는 여러 명이 붙어가지고 서로 글을 쓰면서 드라마 같은 경우에도 요즘에는 뭐라고 하죠? 열린 결말이라고 해서 정해진 대로 안 하고 독자들이 글을 써가지고 막 하는 거 있죠? 이런 것도 있고. 봅시다, 그러면. Contemporary reading and writing practices are transforming before our eyes. Interactive reading and writing now increasingly engage us. One can read together with others remotely, commenting between the virtual lines and in the margins, reading each other's comments instantaneously, composing documents together in real time by adding words or sentences to those just composed by one's collaborators. The lines between one's own words and those of another's, let alone between whole sentences, become quickly blurred. Hyperlinking has encouraged reading not just within and then between discrete texts, but much more robustly across texts. Interreferencing and interweaving insights and lines of referencing, how texts relate as a consequence, has become dramatically magnified, making visible what hitherto has been hidden largely from view. 이것만 이게 해석하기가 참 봅시다. Contemporary reading and writing practice. practice라고 하는 건 관습, 지금 일어나고 있는 일들 이런 말인데 현재, contemporary는 현재의, 동시대의란 뜻이죠. 현재 읽고 쓰는 관행이란 뜻이에요. 이 사람들이 글을 쓰고 글을 읽는 그러한 관행들이 transform, 변신하고 있다란 말이죠. 그것도 바로 내 눈앞에서 지금 바로 현재 사람들이 글을 읽고 쓰는 방식, 이때 practice는
방식으로 해석하면 이해가 좀 빠르겠다. 읽고 쓰는 방식이 지금 바뀌고 있대요. 솔직히 뭐 우리 지금 하는 것만 봐도 바뀌었잖아요. 그죠? 읽는 것 자체가 예전에는 글을 읽었는데 모니터 요즘에는 휴대폰을 읽고 있죠. 방식 자체가 트랜스폼 되었단 말이에요. 근데 그 중에서도 interactive reading and writing now increasingly engaged us. engage라는 단어 우리 많이 나오죠. 그렇죠. 여러 가지 굉장히 많은 뜻이 있는데요. engage 같은 경우에 여기서는 관심을 끌다로 해석을 하면 돼요. 관심을 끌다. 원래 관계시키다라는 뜻이에요. 그래서 be engaged in 하면 어디에 관련되다, 어디에 몰두하다. be engaged to 하면 누구누구와 관련되다. 그래서 약혼하다라는 뜻도 있고 그래요. 근데 상호, interactive, 서로 교류하면서 읽고 쓰는 게 지금 굉장히 많이 우리의 관심을 끌고 있다. increasingly, 점점 더 많이 증가적으로 우리의 관심을 끌고 있다는 말이죠. 토픽 워드 나왔죠? interactive reading and writing. 지금 이게 지금 우리의 관심을 끌고 있다는 거예요. 첫 번째에서는 현대 읽고 쓰는 관행이 바뀌고 있다라고 하는 보편적인 주제를 또 던져놓고 그 중에서 특히 상호 interactive reading and writing이 우리의 관심을 끌고 있다. 조금 구체화시켰죠. 그 다음에 이제 예가 나와요. interactive 예. one, 사람이 can read together with other remotely. 리모컨이죠. 리모트리는 멀리 떨어져 있는 다른 사람과 함께 글을 읽을 수가 있는 것이다. 그러면서 커멘트, 분사구문이죠. 그리고 코멘트는 말하다, 논평하다라는 뜻이에요. no comment, 나 말 안 하겠어. 이렇게 된 것이죠. 서로 멀리 떨어진 사람이 같이 읽고 between virtual line, 가상의 라인에다가 또는 가상의 줄, 그 다음에 또는 in the margin, 여백에다 사이사이에다가 서로 말도 적어놓고 한단 말이죠. 그러면서 또 reading each other's comment. 서로의 말도 instantaneously. 인스턴트죠. 즉각적으로 서로 읽어요. 페이스북 보세요. 페이스북 사진 하나 딱 올렸어. 미국에 있는 친구가 거기다 달을 달아. 응? 논평을 해. 나도 그 밑에 또 읽어. 가상의, 실제로 거기는 노트나 지금 물리적인 면은 아니지만 페이스북이라고 하는 프로그램 안에 있는 버추얼 라인이죠. 가상의 한 줄 공간이에요. 또 그 뭐 여백이 됐건 사진이나 거기다가 막 글을 다는 거죠. 그것도 즉각적으로 instantaneously 하게. 그리고 compose는 구성해요. document together in real time. 실시간으로 막 어떤 다큐멘트 문서를 작성하기도 하고요. 뭐함으로써 작성하냐면 adding word 문장이나 word and sentence to those just 바로 그런 것들에다가 그런 것들의 단어나 문장을 첨가함으로써 실시간으로 문서를 만들기도 하죠. just composed by one's collaboration. 그래서 그 사람들의 collaboration, 협동이죠. 협동에 의해서 만들어진, 이제 막 같이 만들어진 그러한 문서에다가 문장과 단어를 계속해서 첨가해서 실시간으로 문서화시키기도 한다는 말이죠. The line. 그래서 이 line between on one's word. 그래서 어떤 한 사람의 자기가 쓴 단어 그리고 또는 뭐 those of others. 다른 사람이 쓴 말들. 이때 words 말들 똑같은 말들이죠. 그 말들 사이에 있는 행간. let allone은 무엇은 말할 것도 없이 라는 뜻이에요. 전체 문장은 말할 것도 없이 자기 자신이 쓴 문장과 문장 사이, 자기 자신 문장 한 줄 한 줄 그 사이, 다른 사람이 쓴 한 줄 한 줄 사이, 전체 문장 사이사이에 말할 것도 없고 이런 문장들 한 줄 한 줄들이 become quickly blur. blur는 모호한이란 뜻이에요. 경계가 모호한이란 뜻이죠. 경계가 점점 더 모호해지고 있다란 말이죠. 댓글이 한 500개, 1000개가 달렸단 말이야. 뭐 그 줄줄 내가 쓴 거, 네가 쓴 거, 우리가 쓴 거 이런 경계 누가 썼고 뭐 이런 거 모호해져요. 글을 읽는데 또 하이퍼링크 클릭하면 들어가고 클릭하면 들어가는 하이퍼링크라고 하죠. 링크가 이렇게 되어져 있는데 하이퍼링크가 encourage 우리를 뭐뭐하도록 북돋워 격려한 거죠. reading 읽을 것을 not just within 그 안에 있는 것만이 아니라 예전에는 한 지문이 있으면 그것만 읽어야 돼. 근데 요즘에는 클릭하면 안으로 들어가. 단지 여기에 있는 것 within 그 안에 있는 것만 아니라 then between discrete text 자 discrete라고 하는 건 뭐 여기서는 별개의 따로 떨어진 이런 말이죠. 그래서 not
just, but 이렇게 된 것이죠. 단순히 그 안에 있고 그 다음에 별개의 텍스트와 텍스트 그 사이에 있는 것이 아니라 but much more rapidly 나왔죠. 이게 훨씬 더 활발하게 across text. across는 가로지르다란 말이잖아요. 그 안에 있고 그 사이에 있는 그것이 아니라 전체적으로 가로질러서 읽을 것을 우리에게 권장한다란 말이죠. 하이퍼링크가. 그리고 interreferring and interweaving insight and line of referencing. refer 또 나왔죠. refer는 원래 언급하다라고 하는데 여기서는 referring 참고하다 할 때 그 참조 또는 참고 정도 되겠죠. 그래서 뭐 하면서 이거 분사구문이죠. 그래서 끊어지고 분사구문이요. 이 하이퍼링크가 상호 참조를 하게 하고 들어갔다가 모르면 다시 또 클릭하고 서로 참조하고 인터위브. 위브는 옷감을 짜다라고 하는데 서로 얼기설기 옷감을 짜는 거예요. 어떤 옷감? 인사이트, 통찰력과 라인 오브 레퍼런싱. 서로 참조하는 문장과 문장 줄 있죠. 이런 것들을 서로 짜고 서로 참고하게 하고 그렇게 하면서 단순히 그 지면 안에서 또는 그 지문과 지문 사이에서만 글을 읽도록 하는 게 아니라 문장을 텍스트를 가로질러서 더 많은 것들을 활발하게 읽도록 우리에게 권장을 해주고 있다란 말이죠. 그래서 결과적으로 이런 말이죠. as a consequently 결과적으로. 그래서 그렇게 하다 보니까 결과적으로 어떻게 되냐면 how text related 이게 주어가 되는 거죠. 어떻게 텍스트, 문장과 문장이 연결되어져 있는가라고 하는 것이 has become dramatically magnified. 굉장히 드라마틱하게 중요해졌다. magnify라고 하는 건 확대되어지다, 중요하다란 말이죠. 그래서 make visible. 자, hereto has been hidden largely from view. What? 시야에서 대부분 가려져 있던 것. here, hitherto라고 하는 건가요? 지금까지, 여기까지, 이런 뜻이에요. 지금까지 쭉 감춰져 왔던가, 이렇게 되죠. 원래는 여기에가, 여러분들, 여기 제일 마지막 문제가 좀 어려운데, 이게 어디에 있어야 되냐면, 이게 요 사이에 이렇게 들어가야 돼요. 요게, 원래는 make it visible. 자, 그것을 갖다가 눈에 보이도록. 그게 뭐냐면 지금까지 감춰져 있던 것. 시야에서 대부분 지금까지 감춰져 있던 것. 지금까지는 안 보여져 있던 것을 잘 보여주게 만든다란 말이죠. 문장과 문장이 어떻게 연결되어져 있는가라고 하는 게 굉장히 이렇게 magnified. 이렇게 중요해져서 확대되어져서 지금까지는 우리가 잘 안 보고 넘어갔던 것이 눈에 보이게 된다. 라고 하는 것이죠. 그 지문 내에서만 이렇게 글을 읽다가 요즘엔 그걸 가로질러서 문장과 문장 상호 참조를 하고 아까 상호 이렇게 서로 이렇게 하고 상호 글을 읽고 상호 글을 쓰기도 하고 서로 참조도 하고 레퍼런싱도 하고 하다 보니까 예전에는 감춰져 있어서 우리가 안 보였던 것들이 보이게 되고 그리고 문장과 문장이 어떻게 다 관계가 되어 있는가 하는 게 훨씬 더 중요해졌다. 이런 말이 되겠죠? magnify가 정확하게 의미가 내가 좀 안 오는데 하여튼 그런 내용이에요. 답은 5번이 답이죠. The way 방식 어떤 방식이냐면 상호 읽고 쓰는 것들이 어떻게 수행이 되어지는가 하는 방식 이렇게 되겠죠. 1번은 meaning of knowing how to read. 읽고 잘 쓰는 방법을 아는 것의 의미. 이건 아니고. reason. literacy라고 하는 건 문학이죠, 문학. 문맹, literacy. 읽고 쓸 줄 아는에 있어서의 관심이 줄어드는 이유. 그다음에 effect of readers' responses in interactive writing. 상호 글쓰기에 대한 독자 반응의 결과, 효과. 이것도 아니고 importance of reading between the line and beyond the text. 줄과 줄, 행간, 그리고 문맥을 넘어서는 읽기의 중요성. 좋은 말이긴 하지만 답은 아니죠. 그래서 상호 글을 읽고 상호 글을 쓰는 것이 어떻게 지금 수행되어지는가? carry out은 수행하다란 말이죠.
그것이 어떻게 지금 수행되어지고 있는가라고 하는 방식에 관련된 것이다 라고 하는 걸 보면 되겠어요. 그죠? 그러면 이 옆에 있는 7번 같은 경우에도 조금 어렵습니다. 이것도 한번 쭉 지금 들어볼 테니까 봅시다. Exercise 7. Based on our biases in Western culture, we generally presume that all actions have an antecedent cause. Things do not just happen. It is not a random world. So all things have a cause. Our primary objective is to find and establish that relationship. In the social sciences, that may be easier said than done. It is very difficult to be value-free. We come with a great deal of cultural bias and can easily misinterpret or unknowingly manipulate facts. We do not have the luxury of working with petri dishes or chemical interactions. Human behavior may be highly unpredictable. Our subjects have free will, and our models may not be applicable in various situations. For example, our American model of the nuclear family, spouses and children, is less accurate than the more universal model, mother and child, when it comes to understanding family relationships and composition in many societies. 마지막엔 잘 안 들리네. 자, 이건 사회과학이 내 제목을 뭐라고 적어놨는가 봤더니 선생님은 이렇게 적어놨어요. 사회과학 연구는 어렵다. 이렇게 하네. 사회과학 연구. 왜? 과학적 방법을 쓸 수가 없기 때문에 사회과학이라고 하는 게 뭐 어떤 역사, 문학, 철학 이런 거죠. 이것도 하나의 학문인데 이게 연구하기가 어렵다는 거예요. 과학실에서 실험실에서 어떤 물건, 비커 이런 거 정확하게 딱딱딱 계량해가지고 뭔가 결과물을 연구를 할 수 있는데 사회과학은 그게 없죠. 그래서 이제 아까 중간에 보면 아까 뭐라고 했죠? 이런 부분들. petri dishes and chemical interaction. petri dish라고 하는 건 비커에 붓고 막 이런 거 있죠. 그러한 계량할 수 있는 그러한 것들을 우리가 여기 나왔죠. 뭐 세균 배양떡에 쓰는 실험용 접시 또는 화학적인 화학 반응 이런 것들이 과학 분야에는 있는데 사회과학 연구할 땐 이런 거 정확한 게 없다. 이런 것들이 나와 있는데요. 자, 하나 봅시다. 목 아파. 자, 여기서 분사 구문이죠. 이 뒤에 또 주어 동사 이렇게 나와 있죠. 그러면 주어를 앞에 넣어보세요. 여기가 위가 있다고 봅시다. based on 어디에 바탕을 두고 있다. biased in Western culture. 서양 문화에 있는 biased는 편견 이런 말이죠. 편격이 아니고 편견. 자, 우리는 지금 어떤 편견에 바탕을 두고 있기 때문에 뭐 서양 문화에 대해서 어떤 서양 문화에 대한 편견, 우리가 가지고 있는 편견에 바탕을 두고서 보통 우리는 presume, 추정하다라는 뜻이죠. 서양 문화에 대한 편견에 바탕을 두고 우리는 보통 이렇게 추정하고 생각해요. 뭐라고 생각하냐면 all actions have an antecedent cause. antecedent는 선행하는 이런 말이죠. 모든 행동은 선행하는 원인이 있다. cause는 원인, 이유 이런 말이죠. 서양적인 사고방식은 뭐예요? 합리론, 합리적인 사고방식이죠. 그래서 어떠한 원인이 있고 거기에 따른 결과가 생겨나는데 우리가 그러한 서양 문화에 대한 일반적인 편견의 바탕을 두고서 우리도 항상 모든 행동은 원래 그 앞서 있는 원인이 있었기 때문에 어떤 행동이 있을 거야 라고 추정을 하죠. Things do not just happen. 어떠한 일들은 그냥 저절로 생기는 건 아니다. 원인이 있기 때문에 생겨난다 라고 우리가 사고를 미리 한단 말이죠. 땡땡. 그런데 it's not a random world. 왜냐면 이거는 랜덤 무작위적인 세상이 아니니까. 그죠? 그래서 all things have a cause. 모든 일들은 다 원인이 있게 마련이다 라고 presume 추정을 한다는 말이에요. 자, 그래서 우리 primary objective라는 단어 중요합니다. 이 목적이라는 뜻이에요. 자, 이거 object 나왔으니까 정리 한번 해볼게요. object는 자, 명사로서 물체, 목적,
대상. 우리가 목적어 할 때도 여기서 object를 써요. 이 동사로 쓰이잖아요. 그러면 object가 동사로 쓰이면 이 V죠. object to 이렇게 해서 무엇에 반대하다라는 뜻이에요. object to에서 뭐뭐에 반대하다라는 뜻이죠. 그래 재밌는 게 이건 N 물체 목적 대상이란 뜻이에요. 물체 목적 대상이란 뜻이고요. object to는 동사가 어디에 반대하다. 근데 여기서 objection이라고 하는 명사형 하나하고요. objection이라고 하는 명사하고 objective라고 하는 얘는 명사도 되고 형용사도 되는데 objection 이건 명사로서 반대란 뜻이에요. object to에서 나오는 반대하다라는 뜻이죠. 근데 objective는 명사로 쓰면 목표란 뜻이에요. 목적이란 뜻이죠. 여기 있네. 여기 목적이죠. object가 물체 목적 대상인데 objective도 명사로 목적이라는 뜻이 되고요. 그 다음에 또 이게 형용사도 있어요. 이거는 objective는 객관적인이죠. subjective가 주관적인이고 객관적인. 객관과 주관은 알죠, 여러분? 주관은 내 마음속, 내가 보고 싶은 대로 보는 거죠. 주관적인 관점. 하지만 타자의 관점에서 정확하게 논리, 원인, 결과를 따지는 걸 객관적이라고 하는 것이죠. 일로 갔다 오세요. primary object, 이제 object는 아까 나왔던 목적. 우리의 주된 목적, primary는 prime, 주된 목적은 바로 to find and establish that relationship. 바로 그 관계를, 원인과 결과, 이 관계를 갖다가 찾고 설정하기 위한 것이라는 말이죠. 목표가. 자, in the social science, 이게 사회과학 분야란 말이죠. 사회과학 분야에서 that, 이것은 maybe easier, 자, said than done. 자, 말하는 게 쉽다. done이라고 하는 건 이거 easier said than done, 되어지는 것보다는 말하는 게 더 쉽다란 말이죠. 말이 쉽지 하기는 어려워, 뭐 이런 말이란 뜻이에요. 어떤 사회 현상이 있는데 그게 뭐 원인과 결과를 정확하게 칼로 딱 재듯이 딱딱딱 이런 게 일어날 수 있느냐? 광주 5.18이 일어나는데 광주 5.18이 일어나는 원인이 정확하게 뭐냐? 한 가지로 다 할 수 있느냐? 딱딱 떨어지게끔. 그게 말이 쉽지 실제로 done 하는 건 어렵다란 말이죠. It is very difficult to be value free. 어찐 가치로부터 자유스러운 것. 가치관이란 말이죠. 사실 value는. 가치로부터 자유로운 것. 이건 굉장히 어렵다란 말이죠. 얽매이게 돼 있어요. We come with a great deal of cultural bias. 우리는 엄청나게 많은 문화적인 어떤 편견과 함께 다니고 그래서 can easily misinterpret or unknowingly manipulate fact. 그래서 아주 쉽게 우리는 unknowingly, 우리가 알지 못하는 사이에 이러한 사실들을 갖다가 misinterpret, 잘못 해석하거나 manipulate, 이건 조종하다죠. 안 좋은 쪽으로 조정하는 걸 manipulate, 여론 조작할 때 manipulation이라는 단어를 써요. 그래서 우리도 모르는 사이에 문화적인 편견이 있기 때문에 우리도 알지 못하는 사이에 이런 것들을 잘못 해석하거나 사실을 조종해버리거나 뭐 이런 것들이 굉장히 많아요. 우리는 가치관이라고 하는 게 있기 때문에 그 가치로부터 자유로울 수는 없다는 것이죠. We do not have luxury of working. 자, 우리는 이 단어가 참 재미있었는데요. luxury of working. 우리말로 하면 럭셔리는 뭐라고 할까? 호화로운이라는 뜻이죠. luxury, 호화로움, working, 일, 호화로운 작업 도구 뭐 이런 식으로 우리는 petri dish나 chemical interaction, 화학 작용과 같은 이러한 호화로운 작업을 갖지 못하고 있다. 이때 we라고 하는 건 지금 사회과학을 연구하는 학자들을 나타내는 것 같아요. 그래서 우리 사회과학 연구하는 사람들은 이렇게 세균 배양할 때 접시 뭐 이런 거 화학작용 뭐 이런 것과 가지고 할 수 있는 그렇게 럭셔리한 작업 환경은 아니야. 우리는 작업 환경이 너무 열악해. 원인 경과 찾기가 겁나 어려워. Human behavior, 인간의 행동이라고 하는 게 may be highly unpredictable. 매우, highly는 매우죠. 매우 예측 불가능할 수도 있고 Our subject, 중요한데요. subject는 이게 실험 대상이란 뜻이에요.
우리의 실험 대상이 free will, 인간인데 그 인간은 자유의지를 갖고 있죠. 그리고 our model may not be applicable in various situations. 우리의 모형은 뭐 사회과학에도 무슨 모형이 있는데 아주 다양한 여러 가지 상황에서 적용이 안 되는 경우도 많다란 말이죠. 우리는 인간을 실험 대상으로 하는데 이 실험 대상이라고 하는 게 지 맘대로 돌아다니고 자유의지가 있어서 또 우리가 만들어 놓은 어떤 사회적인 모형이 있는데 그 모형은 다양한 경우에 항상 적용을 못할 수도 있게 되는 것이고 예를 들면 Our American model of the nuclear family 핵가족이라고 하는 거죠. Suppose는 배우자, 아이 그러니까 뭐 남편하고 아내 있고 애기 있는 이런 핵가족 미국형 가족 모델은 덜 정확해. 무엇보다 더 more universal model, mother child when it comes to understanding family relationship and composition in many society. 미국에서는 통하는 이런 배우자와 아이가 있는 핵가족 모형이 이 universal 보편적인이라는 뜻이죠. 더 많이 보편적인 모형, 뭐 엄마와 아이들이라고 하는 그런 모형보다는 덜 정확해. When it comes to 뭐뭐에 관하여, 뭐 이해함의 family relation, 인간 가족 관계와 그 다음에 그 여러 사회에 있어서의 가족 관계 그리고 가족 구성을 이해함에 있어서 미국형 모델이 다른 보편적인 모델보다 덜 정확해. 이런 예를 우리가 얘가 지금 들어놓은 것이죠. 그렇죠. 그래서 핵가족이라고 하는 거예요. 뉴클리어 라운치 디텍티드 핵폭탄이 된 것이죠. 요즘에도 스타크래프트 하나요, 근데? 하긴 하냐? 나는 1998년부터 스타를 했단다. 오리지널 버전 처음 나왔을 때 진짜 선생님 대학생이었거든요.